सत श्री अकाल। तुसीं देख रहे हैं पंजाब मेल यूएस टीवी। मैं वरुण कौर मान। खबरां दे बुलेटिन दे विच तुहाडा स्वागत। खबरां दे बुलेटिन दे स्पॉन्सर रियल्टर गुरजतिंदर सिंह रंधावा। इन्हां तो हर तरीके की प्रॉपर्टी खरीदी बेची जा सकती है। इन्हां दे फोन नंबर तुसीं स्क्रीन ते देख सकते हो। ते हुण पेश ने पहलां चोणवीआं खबरां। देश निकाले का सामना कर रहे भारतीय विद्यार्थियों को लैके कैनेडा का बयान आया सामने। चाइना, हांगकांग ते मकाओ के ट्रैवलर्स के लिए कैनेडा ने कोविड टेस्ट संबंधी शर्तां कीतियां खत्म। ब्रिटिश पासपोर्ट दफ्तर के हज़ारां कर्मचारी करनगे 1 महीने की हड़ताल। आई एम बैक। डोनाल्ड ट्रंप ने बैन हटण के बाद फेसबुक ते कीता पहला पोस्ट, यूट्यूब ते भी हुई वापसी। अमेरिका की सुरक्षा लई सिरदर्दी बनी चाइनी ऐप टिकटॉक पाबंदी लगाउण दी कर रहा तैयारी। अमेरिका तो दिल दहला देने वाली खबर, पहला किता औरत का कतल, फिर आलूआं नाल पका के खा गया उसका दिल। फिर सुर्खियां च आया अखौती संत नित्यानंद का कैलासा, 30 अमरीकी शहरां च मारी ठगी। ते हुण इन्हां खबरां दा विस्तार। अमेरिका, कैनेडा सने देश विदेश दीआं होर बहुत सारियां खबरां। कैनेडा बॉर्डर सर्विसेज एजेंसी ने डिपोटेशन का सामना कर रहे भारतीय विद्यार्थियों की कुल गिनती के नाल संबंधित वेरवे देने तो इनकार कर दिता, क्योंकि उन्होंने वीज़ा दस्तावेज फर्जी निकले ने। हालांकि मीडिया रिपोर्टों के विच सूत्रां के हवाले दे नाल दावा किया जा रहा कि 700 के लगभग विद्यार्थियों को देश निकाले का खतरा सी। सीबीएसई ने अजिहियां रिपोर्टों की सच्चाई को नकारिया है। सीबीएसई के बुलारन मारिया लॉटसॉर ने कहा कि किसी व्यक्ति की इमिग्रेशन जानकारी को निजी मन्निया जाता है और प्राइवेसी एक्ट के द्वारा इसनूं ही सुरक्षित किया जाता है। खास केसां जां व्यक्तियों बारे सीबीएसई कह सकता है जां कि नहीं कह सकता, इस बारे बहुत सख्त मापदंड ने। जिन्होंने विद्यार्थियों को देश निकाले के नोटिस मिले सन, उन्होंने कहा कि सही गिनती किसी को नहीं पता। अमृतसर के एक वसनीक जो कि 2019 में स्टडी वीज़ा ते कैनेडा प्रवास कर गया सी, उन्होंने दस्सिया कि असीं प्रभावित विद्यार्थियों का एक व्हाट्सएप ग्रुप बनाया जिस विच केवल 70 विद्यार्थी ही इस ग्रुप के मैंबर ने। चाइना, हांगकांग ते मकाओ तो कैनेडा आने वाले ट्रैवलर्स के लिए कैनेडियन सरकार के वल्लों कोविड-19 टेस्ट संबंधी शर्तां खत्म कीतियां जा रही ने। यह तब्दीली 17 मार्च तो लागू होएगी। वीरवार नूं सेहत मंत्री ने एक न्यूज़ रिलीज़ विच कहा कि कैनेडा के वल्लों उपलब्ध डाटा, साइंटिफिक सबूतां ते महामारी के हालातां दा चंगी तरह जायजा लैण तो बाद ही कोविड-19 संबंधी मापदंड अपनाए जाते हैं। इस तो इलावा असीं घरेलू ते कौमांतरी हालात उत्ते भी नज़र रखते हैं। उन्होंने कहा कि एक चंगा फैसला है, पर सानू फिर भी चौकस रहना होएगा। उन्होंने कहा कि सानू अपनी कोविड-19 की सारी वैक्सीन सीरीज़ मुकम्मल करवाउण दे नाल-नाल सिफारिश कीतियां गईयां वाधू डोज़ां भी लवाउणियां चाहीदियां ने। इस दे नाल ही सानू खुद नूं महफूज रखण दे नाल-नाल अपने आले दुआले नूं भी सुरक्षित रखना चाहिदा है। ब्रिटिश पासपोर्ट दफ्तर विच काम करन वाले कर्मियों ने हैरान करन वाला ऐलान किया है। उन्होंने ऐलान के नाल लखां लोकां ते असर पएगा। दस दिए कि जानकारी के मुताबक ब्रिटिश पासपोर्ट दफ्तर दे विच काम करते हज़ारां तो वध कर्मचारियों ने तनख्वाह विवाद नूं लैके अगले महीने तो 1 महीने के लिए हड़ताल करने का फैसला किया है। कर्मचारियों के इस फैसले के नाल गर्मियां दी छुट्टियां की म्याद तो पहला पासपोर्टां की सुबर्दगी विच विघन पै सकता है। पब्लिक एंड कमर्शियल सर्विसेज यूनियन ने कहा कि इंग्लैंड, स्कॉटलैंड और वेल्स विच पासपोर्ट दफ्तरां काम करने वाले 1000 तो वध स्टाफ के 3 अप्रैल तो 5 मई तक काम नहीं करेंगे। dailymail.com के अनुसार PCS के जनरल सकत्तर मार्क ने कहा, साडी कार्रवाई का यह वाधा इसलिए होया क्योंकि जनतक खेत्र के होर हिस्सों के बिल्कुल उल्ट 2 वड्डियां हड़तालां अते 6 महीनों तक लगातार निशाना करवाइयां के बावजूद मंत्री साडे नाल कोई सार्थक गलबात करन दे विच असफल रहे। डैरम, ग्लासगो, लिवरपूल, लंडन, न्यूपोर्ट, पीटरो और साउथपोर्ट विच काम करते दफ्तरी कर्मचारी 3 अप्रैल तो 5 मई तक वॉकआउट करेंगे, जदों कि बेलफास्ट विच काम करने वाले कर्मचारी 7 अप्रैल तो 5 मई तक हड़ताल करेंगे। यूनियन सिविल सर्वेंट्स के लिए 10% तनख्वाह वाधे की मांग कर रही है, क्योंकि यूके की महंगाई केवल 10% तो वध है। टॉप मैनेजमेंट अथॉरिटी ने पहला 2% तनख्वाह वाधे के प्रस्ताव को बंद कर दिता। हर साल
ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਸੰਚਾਲਿਤ ਪਾਸਪੋਰਟ ਦਫ਼ਤਰ ਇਹਨਾਂ ਚੋਂ 5 ਮਿਲੀਅਨ ਤੋਂ ਵੱਧ ਪਾਸਪੋਰਟ ਜਾਰੀ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਡੋਨਾਲਡ ਟਰੰਪ ਇੱਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਫੇਸਬੁੱਕ ਅਤੇ YouTube ਤੇ ਆ ਗਏ ਨੇ। ਡੋਨਾਲਡ ਟਰੰਪ ਦੇ ਫੇਸਬੁੱਕ ਅਤੇ YouTube ਦੇ ਖਾਤਿਆਂ ਤੋਂ ਪਾਬੰਦੀ ਹਟਾ ਲਈ ਗਈ। ਡੋਨਾਲਡ ਟਰੰਪ ਦੇ ਫੇਸਬੁੱਕ ਅਤੇ YouTube ਖਾਤਿਆਂ ਤੇ ਪਿਛਲੇ 2 ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਪਾਬੰਦੀ ਸੀ। ਡੋਨਾਲਡ ਟਰੰਪ ਨੇ ਪਾਬੰਦੀ ਹਟਾਏ ਜਾਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸ਼ੁੱਕਰਵਾਰ ਨੂੰ ਪਹਿਲੀ ਫੇਸਬੁੱਕ ਪੋਸਟ ਕੀਤੀ। ਫੇਸਬੁੱਕ ਤੇ 12 ਸੈਕਿੰਡ ਦੀ ਵੀਡੀਓ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਟਰੰਪ ਨੇ ਕਿਹਾ, ਮੈਂ ਵਾਪਸ ਆ ਗਿਆ ਹਾਂ। ਇਸ ਵੀਡੀਓ ਦੇ ਵਿੱਚ 2016 ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਜਿੱਤਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜਿੱਤ ਦੀ ਝਲਕ ਹੈ ਅਤੇ 2024 ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਲਈ ਆਪਣੀ ਮੁਹਿੰਮ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਵੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। 6 ਜਨਵਰੀ 2021 ਨੂੰ ਅਮਰੀਕੀ ਕੈਪੀਟਲ ਤੇ ਹੋਏ ਹਮਲੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਡੋਨਾਲਡ ਟਰੰਪ ਦੇ ਫੇਸਬੁੱਕ ਅਤੇ YouTube ਅਕਾਊਂਟ ਨੂੰ ਮੁਅੱਤਲ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਅਲਫਾਬੇਟ ਇੰਕ ਦੀ ਮਲਕੀਅਤ ਵਾਲੀ YouTube ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਸਨੇ 2 ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਮੁਅੱਤਲ ਰਹਿਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਾਬਕਾ ਅਮਰੀਕੀ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਡੋਨਾਲਡ ਟਰੰਪ ਦੇ YouTube ਚੈਨਲ ਤੇ ਪਾਬੰਦੀ ਹਟਾ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। YouTube ਇਨਸਾਈਡਰ ਨੇ ਟਵੀਟ ਕੀਤਾ, ਡੋਨਾਲਡ ਟਰੰਪ ਦੇ ਚੈਨਲ ਤੇ ਅੱਜ ਤੋਂ ਪਾਬੰਦੀ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਉਹ ਨਵੀਂ ਸਮੱਗਰੀ ਅਪਲੋਡ ਕਰ ਸਕਦੇ ਨੇ। ਅਸੀਂ ਵੋਟਰਾਂ ਨੂੰ ਚੋਣਾਂ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੱਡੇ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਤੋਂ ਸੁਣਨ ਦਾ ਬਰਾਬਰ ਮੌਕਾ ਦੇਣ ਦੇ ਲਈ ਇੱਕ ਕਦਮ ਚੁੱਕਿਆ ਹੈ। ਬੈਨ ਹਟਾਏ ਜਾਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਪਣੇ YouTube ਚੈਨਲ ਤੇ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀਡੀਓ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਡੋਨਾਲਡ ਟਰੰਪ ਨੇ ਲਿਖਿਆ, ਮੈਂ ਵਾਪਸ ਆ ਗਿਆ ਹਾਂ। ਅਜਿਹਾ ਹੀ ਹੈ ਜਿਸ ਵੀਡੀਓ ਨੂੰ ਟਰੰਪ ਨੇ ਫੇਸਬੁੱਕ ਤੇ ਸ਼ੇਅਰ ਕੀਤਾ। ਅਮਰੀਕਾ ਨੇ ਚਾਈਨਾ ਦੀ ਮਲਕੀਅਤ ਵਾਲੇ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਪਲੇਟਫਾਰਮ ਟਿਕਟੌਕ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਤੇ ਸਵਾਲ ਖੜੇ ਕੀਤੇ ਨੇ। ਸਥਾਨਕ ਸਮੇਂ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਵੀਰਵਾਰ ਨੂੰ ਇੱਕ ਪ੍ਰੈਸ ਬਰੀਫਿੰਗ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਟਿਕਟੌਕ ਪਾਬੰਦੀ ਤੇ ਮੀਡੀਆ ਦੇ ਸਵਾਲਾਂ ਦੇ ਜਵਾਬ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ ਵਾਈਟ ਹਾਊਸ ਦੀ ਪ੍ਰੈਸ ਸਕੱਤਰ ਕੈਰੀਨ ਜੀਨ-ਪੀਅਰ ਨੇ ਕਿਹਾ, ਅਸੀਂ ਚਾਈਨਾ ਦੇ ਦੁਆਰਾ ਸੌਫਟਵੇਅਰ ਪਲੇਟਫਾਰਮ ਦੀ ਸੰਭਾਵਿਤ ਵਰਤੋਂ ਤੇ ਚਿੰਤਾ ਜ਼ਾਹਿਰ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਇਹ ਐਪ ਅਮਰੀਕਾ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਅਤੇ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਨੂੰ ਖਤਰੇ 'ਚ ਪਾ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਅਮਰੀਕੀ ਸੈਨੇਟ ਨੇ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ ਇੱਕ ਬਿੱਲ ਪਾਸ ਕੀਤਾ ਇੱਕ ਬਿੱਲ ਪਾਸ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਵਾਈਟ ਹਾਊਸ ਨੇ ਇਸ ਤੇ ਪਾਬੰਦੀ ਲਗਾਉਣ ਵਾਲੇ ਅਮਰੀਕੀ ਸੈਨੇਟ ਦੇ ਬਿੱਲ ਦੀ ਸ਼ਲਾਘਾ ਕੀਤੀ, ਜਿਸ ਦੇ ਨਾਲ ਇਸ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਤੇ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪਾਬੰਦੀ ਲੱਗ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਵਾਈਟ ਹਾਊਸ ਨੇ ਮੰਗਲਵਾਰ ਨੂੰ ਉਸ ਕਾਨੂੰਨ ਦਾ ਸਵਾਗਤ ਕੀਤਾ ਜੋ ਅਮਰੀਕਾ ਨੂੰ ਚਾਈਨਾ ਦੀ ਮਲਕੀਅਤ ਵਾਲੀ ਵੀਡੀਓ ਸ਼ੇਅਰਿੰਗ ਐਪ ਟਿਕਟੌਕ ਤੇ ਪਾਬੰਦੀ ਲਗਾਉਣ ਦੀ ਆਗਿਆ ਦੇਗਾ। ਭਾਰਤ ਨੇ 2020 ਦੇ ਮੱਧ ਵਿੱਚ ਟਿਕਟੌਕ ਤੇ ਪਾਬੰਦੀ ਲਗਾ ਦਿੱਤੀ ਸੀ। ਉਸ ਸਮੇਂ ਦੌਰਾਨ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਚਾਈਨਾ ਦੀ ਮਲਕੀਅਤ ਵਾਲੀਆਂ 59 ਐਪਸ ਤੇ ਸ਼ਿਕੰਜਾ ਕੱਸਿਆ। ਇਹ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਕਿ ਉਹ ਗੁਪਤ ਤੌਰ ਤੇ ਉਪਭੋਗਤਾਵਾਂ ਦੇ ਡੇਟਾ ਨੂੰ ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਬਾਹਰ ਦੇ ਸਰਵਰਾਂ ਨੂੰ ਭੇਜ ਰਹੇ ਸਨ। ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਦੇਸ਼ਾਂ ਨੇ ਇਸ ਖੇਤਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਨਸਾਨੀਅਤ ਖਤਮ ਹੁੰਦੀ ਜਾਪਦੀ ਹੈ। ਅਜਿਹਾ ਹੀ ਖਤਰਨਾਕ ਕੰਮ ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਓਕਲਾਹੋਮਾ ਸੂਬੇ 'ਚ ਰਹਿਣ ਵਾਲੇ 42 ਸਾਲਾ ਲਾਰੈਂਸ ਪਾਲ ਨੇ ਕੀਤਾ। ਉਸਨੇ ਇੱਕ ਔਰਤ ਦਾ ਬੇਰਹਿਮੀ ਨਾਲ ਕਤਲ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਬਾਅਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਸਨੂੰ ਮਾਰ ਕੇ ਉਸਦੇ ਸਰੀਰ ਵਿੱਚੋਂ ਉਸਦਾ ਦਿਲ ਕੱਟ ਦਿੱਤਾ। ਫਿਰ ਉਸਦਾ ਦਿਲ ਕੱਟਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਸਨੂੰ ਪਕਾਇਆ ਤੇ ਖਾਧਾ। ਪੌਲ ਇੱਥੇ ਹੀ ਨਹੀਂ ਰੁਕਿਆ, ਉਸਨੇ ਔਰਤ ਦਾ ਦਿਲ ਵੱਢਣ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ 4 ਸਾਲ ਦੇ ਬੱਚੇ ਸਮੇਤ 2 ਹੋਰ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਹੱਤਿਆ ਕੀਤੀ। ਦਾ ਇੰਡੀਪੈਂਡੈਂਟ ਮੁਤਾਬਕ ਉਸਨੇ ਇਹ ਸਾਰੇ ਕਤਲ ਸਾਲ 2021 'ਚ ਕੀਤੇ ਸੀ। ਇਸ ਦੇ ਲਈ ਉਸਨੂੰ ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਸੂਬੇ ਓਕਲਾਹੋਮਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਮਰ ਕੈਦ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਸੁਣਾਈ ਗਈ ਹੈ। ਦੂਜੇ ਕੇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਸਾਲ 2021 'ਚ ਜੇਲ੍ਹ ਤੋਂ ਰਿਹਾ ਹੋਇਆ ਸੀ ਅਤੇ ਰਿਹਾਈ ਦੇ 1 ਮਹੀਨੇ ਵੀ ਘੱਟ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਉਸਨੇ 3 ਕਤਲ ਕੀਤੇ ਸੀ। ਜੇਲ੍ਹ ਤੋਂ ਰਿਹਾ ਹੋਣ ਤੋਂ ਕੁਝ ਹਫ਼ਤਿਆਂ ਬਾਅਦ ਉਸਨੇ ਐਂਡਰੀਆ ਬਲੈਕਨਸ਼ਿਪ ਨੂੰ ਮਾਰ ਦਿੱਤਾ ਤੇ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਦਿਲ ਕੱਢ ਲਿਆ। ਉਹ ਔਰਤ ਦਾ ਦਿਲ ਕੱਢ ਕੇ ਆਪਣੀ ਮਾਸੀ ਦੇ ਘਰ ਲੈ ਗਿਆ ਤੇ ਆਲੂਆਂ ਨਾਲ ਤਿਆਰ ਕਰਕੇ ਖਾਧਾ। ABC ਨਿਊਜ਼ ਨੇ ਰਿਪੋਰਟ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਕਿ ਉਸਨੇ ਫਿਰ 67 ਸਾਲਾ ਲਿਓਨ ਪਾਈ ਨੂੰ ਲੱਭ ਲਿਆ ਤੇ ਉਸਦੀ 4 ਸਾਲਾ ਪੋਤੀ ਨੂੰ ਚਾਕੂ ਮਾਰ ਕੇ ਮਾਰਿਆ। ਮਾਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਉਸਨੇ ਤਿਆਰ ਕੀਤਾ ਖਾਣਾ ਖਵਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਵੀ ਕੀਤੀ। ਐਂਡਰਸ ਨੂੰ ਨਸ਼ੀਲੇ ਪਦਾਰਥਾਂ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ 20 ਸਾਲ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਸੁਣਾਈ ਗਈ ਸੀ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਉਸਨੇ ਸਿਰਫ 3 ਸਾਲ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਸੁਣਾਈ ਸੀ। ਉਸਨੂੰ ਓਕਲਾਹੋਮਾ ਦੇ ਗਵਰਨਰ ਕੈਵਨ ਸਟਿਟ ਨੇ ਸਜ਼ਾ ਦਿੱਤੀ ਸੀ। ਉਸ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਦਰਜ ਮੁਕੱਦਮੇ ਦੀ ਜਾਂਚ ਦੌਰਾਨ ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਉਸਨੂੰ ਗਲਤੀ ਦੇ ਨਾਲ ਸਜ਼ਾ ਸੂਚੀ 'ਚ ਪਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਉਸਨੂੰ ਹੱਤਿਆ, ਹਮਲਾ ਕਰਨ, ਸਰੀਰ ਦੇ ਅੰਗ ਖਾਣ ਦੇ ਜੁਰਮ ਦੇ ਲਈ ਉਮਰ ਕੈਦ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਸੁਣਾਈ ਗਈ। ਹਮਲੇ ਵਿੱਚ ਜ਼ਖਮੀ ਹੋਏ ਐਂਡਰਸਨ ਦੀ ਮਾਸੀ ਅਤੇ ਹੋਰ ਪੀੜਤ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨੇ ਓਕਲਾਹੋਮਾ ਦੇ ਗਵਰਨਰ ਅਤੇ ਜੇਲ੍ਹ ਪੈਰੋਲ ਬੋਰਡ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਮੁਕੱਦਮਾ ਦਾਇਰ ਕੀਤਾ।
ਭਾਰਤ ਤੋਂ ਭੱਜ ਕੇ ਅਖੌਤੀ ਵੱਖਰਾ ਦੇਸ਼ ਸੰਯੁਕਤ ਰਾਜ ਕੈਲਾਸ਼ ਵਸਾਉਣ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਨਿਤਿਆਨੰਦ ਇੱਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਆਪਣੀ ਜਾਲਸਾਜ਼ੀ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਸੁਰਖੀਆਂ 'ਚ ਹੈ। ਨਿਊ ਜਰਸੀ ਸੂਬੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਥਿਤ ਨਿਵਾਰਕ ਸਟੇਟੀ ਨੇ ਖੁਦ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਖੁਲਾਸਾ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਨਿਵਾਰਕ ਦੇ ਮੇਅਰ ਨੇ ਇਹ ਮੰਨਿਆ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਨਿਤਿਆਨੰਦ ਦੀ ਧੋਖਾਧੜੀ ਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਹੋਏ ਨੇ। ਹੈਰਾਨੀ ਦੀ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਵਾਰ ਉਸਨੇ ਇੱਕ ਦੋ ਨਹੀਂ ਸਗੋਂ 30 ਅਮਰੀਕੀ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਨੂੰ ਠੱਗਿਆ ਹੈ। ਇਹ ਖੁਲਾਸਾ ਫੌਕਸ ਨਿਊਜ਼ ਨੇ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਦਰਅਸਲ ਨਿਤਿਆਨੰਦ ਦੇ ਅਖੌਤੀ ਦੇਸ਼ ਕੈਲਾਸ਼ਾ ਨੇ ਅਮਰੀਕੀ ਰਾਜ ਨਿਊ ਜਰਸੀ ਦੇ ਸ਼ਹਿਰ ਨਿਵਾਰਕ ਨਾਲ ਸਿਸਟਰ ਸਿਟੀ ਦਾ ਇਕਰਾਰਨਾਮਾ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਨਿਵਾਰਕ ਦੇ ਨਾਲ ਉਸਦਾ ਇਹ ਸਮਝੌਤਾ 12 ਜਨਵਰੀ ਨੂੰ ਹੋਇਆ, ਪਰ ਇਹ ਮਾਮਲਾ ਉਦੋਂ ਸਾਹਮਣੇ ਆਇਆ ਜਦੋਂ ਨਿਵਾਰਕ ਸਿਟੀ ਦੇ ਮੇਅਰ ਰੇਸ ਨੇ ਕੈਲਾਸ਼ਾ ਦੇ ਪ੍ਰਤੀਨਿਧਾਂ ਨੂੰ ਨਿਵਾਰਕ ਸਿਟੀ ਹਾਲ ਵਿੱਚ ਸੱਭਿਆਚਾਰਕ ਵਪਾਰ ਸਮਝੌਤੇ ਦੇ ਲਈ ਸੱਦਾ ਦਿੱਤਾ। ਹੈਰਾਨੀ ਦੀ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਪੂਰਾ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਕਿ ਅਸਲ 'ਚ ਕੈਲਾਸ਼ਾ ਦੀ ਹੋਂਦ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਨਿਤਿਆਨੰਦ ਨੇ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਸੀਗਾ ਕਿ ਅਮਰੀਕਾ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਦੇਸ਼ ਕੈਲਾਸ਼ਾ ਨੂੰ ਮਾਨਤਾ ਦੇ ਦਿੱਤੀ। ਨਿਤਿਆਨੰਦ ਨੇ ਇਸ ਸਮਝੌਤੇ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਸਮਾਰੋਹ ਦੀਆਂ ਕਈ ਤਸਵੀਰਾਂ ਫੇਸਬੁੱਕ ਤੇ ਸ਼ੇਅਰ ਕੀਤੀਆਂ ਸੀ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਮਾਮਲਾ ਸਾਹਮਣੇ ਆਉਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉੱਥੋਂ ਦੀ ਸਿਟੀ ਕੌਂਸਲ ਨੇ 18 ਜਨਵਰੀ ਨੂੰ ਉਸ ਨੂੰ ਹਸਤਾਖਰ ਕੀਤੇ ਸਿਸਟਰ ਸਿਟੀ ਸਮਝੌਤੇ ਨੂੰ ਤੁਰੰਤ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਅਮਰੀਕੀ ਸੈਨੇਟ ਨੇ ਹਵਾਈ ਫੌਜ ਦੇ ਸਹਾਇਕ ਰੱਖਿਆ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਅਹੁਦੇ ਦੇ ਲਈ ਭਾਰਤੀ ਅਮਰੀਕੀ ਰਵੀ ਚੌਧਰੀ ਦੇ ਨਾਂ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦਿੱਤੀ। ਇਹ ਅਹੁਦਾ ਅਮਰੀਕੀ ਰੱਖਿਆ ਮੰਤਰਾਲਾ ਦੇ ਮੁੱਖ ਦਫ਼ਤਰ ਪੈਂਟਾਗਨ ਵਿੱਚ ਉੱਚ ਅਹੁਦਿਆਂ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਹੈ। ਸੈਨੇਟ ਨੇ ਬੁੱਧਵਾਰ ਨੂੰ 29 ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ 65 ਵੋਟਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਸਾਬਕਾ ਹਵਾਈ ਫੌਜ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀ ਚੌਧਰੀ ਦੀ ਨਾਮਜ਼ਦਗੀ ਦੀ ਪੁਸ਼ਟੀ ਕੀਤੀ। ਇਨ੍ਹਾਂ 65 ਵੋਟਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਿਰੋਧੀ ਰਿਪਬਲਿਕਨ ਪਾਰਟੀ ਦੀਆਂ 12 ਤੋਂ ਵੱਧ ਵੋਟਾਂ ਸ਼ਾਮਲ ਨੇ। ਚੌਧਰੀ ਨੇ ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ US ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟ ਆਫ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟੇਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਸੀਨੀਅਰ ਕਾਰਜਕਾਰੀ ਵਜੋਂ ਸੇਵਾ ਦੇ ਚੁੱਕੇ ਨੇ, ਜਿੱਥੇ ਉਹ ਫੈਡਰਲ ਐਵੀਏਸ਼ਨ ਅਥਾਰਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਫਿਸ ਆਫ ਕਮਰਸ਼ੀਅਲ ਸਪੇਸ ਤੇ ਐਡਵਾਂਸਡ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਐਂਡ ਇਨੋਵੇਸ਼ਨ ਦੇ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਸੀ। ਉਹ FAA ਦੇ ਵਪਾਰਕ ਪਲਾਨ ਆਵਾਜਾਈ ਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਉન્નਤ ਵਿਕਾਸ ਅਤੇ ਖੋਜ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮਸ ਦੀ ਨਿਗਰਾਨੀ ਕਰਦੇ ਸੀ। ਅਮਰੀਕੀ ਹਵਾਈ ਫੌਜ ਦੇ ਵਿੱਚ 1993 ਤੋਂ 2015 ਤੱਕ ਆਪਣੀ ਸੇਵਾ ਦੌਰਾਨ ਚੌਧਰੀ ਨੇ ਕਈ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਅਭਿਆਨਾਂ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕੀਤਾ। C-17 ਦੇ ਪਾਇਲਟ ਵਜੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਅਫਗਾਨਿਸਤਾਨ ਅਤੇ ਇਰਾਕ ਵਿੱਚ ਕਈ ਲੜਾਈ ਅਭਿਆਨਾਂ ਸਮੇਤ ਗਲੋਬਲ ਅਭਿਆਨਾਂ ਨੂੰ ਅੰਜਾਮ ਦਿੱਤਾ। ਨਾਲ ਹੀ ਉਹ ਇਰਾਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਲਟੀਨੈਸ਼ਨਲ ਕੋਰ ਵਿੱਚ ਪਰਸੋਨਲ ਰਿਕਵਰੀ ਸੈਂਟਰ ਦੇ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਵਜੋਂ ਨਾਇਨਾਤ ਰਹੇ। ਚੌਧਰੀ ਨੇ ਕਾਰਜਕਾਰੀ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਅਤੇ ਇਨੋਵੇਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਤੌਰ ਤੇ ਜਾਰਜ ਟਾਊਨ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ DLS ਤੋਂ ਡਾਕਟਰੇਟ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਫੈਡਰਲ ਕਾਰਜਕਾਰੀ ਸੰਸਥਾ ਤੋਂ ਗ੍ਰੈਜੂਏਟ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਕੇਂਦਰੀ ਵਰਜੀਨੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਕਾਲੇ ਵਿਅਕਤੀ ਦੀ ਪੁਲਿਸ ਹਿਰਾਸਤ ਵਿੱਚ ਹੋਈ ਮੌਤ ਦੇ ਮਾਮਲੇ 'ਚ 7 ਸਹਾਇਕ ਪੁਲਿਸ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਵਿਰੁੱਧ ਦੂਸਰੇ ਦਰਜੇ ਦੇ ਕਤਲ ਦੇ ਦੋਸ਼ ਆਇਦ ਕਰਨ ਉਪਰੰਤ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕਰ ਲਿਆ ਗਿਆ। ਇਸਤਗਾਸਾ ਪੱਖ ਅਨੁਸਾਰ 28 ਸਾਲਾ ਇਰਵੋ ਦੀ ਮੌਤ ਸਾਹ ਕੁੱਟਣ ਕਾਰਨ ਹੋਈ। ਡਿਨਵਿਡੀ ਕਾਉਂਟੀ ਕਾਮਨਵੈਲਥ ਦੇ ਅਟਾਰਨੀ ਐਨ ਕੇਬਲ ਵਾਕਸਵਿਲ ਅਨੁਸਾਰ ਉਟੀਨੋ ਦੀ ਮੌਤ 6 ਮਾਰਚ ਨੂੰ ਉਸ ਵੇਲੇ ਹੋਈ ਜਦੋਂ ਉਸ ਨੂੰ ਹੈਨਰਿਕੋ ਕਾਉਂਟੀ ਜੇਲ੍ਹ ਤੋਂ ਸਟੇਟ ਮੈਂਟਲ ਹੈਲਥ ਕੇਂਦਰ 'ਚ ਤਬਦੀਲ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਬਾਸਕਰਵਿਲ ਨੇ ਅਦਾਲਤ 'ਚ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਟੀਨੋ ਦੇ ਹੱਥਕੜੀ ਲੱਗੀ ਹੋਈ ਸੀ ਤੇ ਲੱਤਾਂ ਨੂੰ ਬੇੜੀਆਂ ਪਾਈਆਂ ਹੋਈਆਂ ਸੀ, ਜਿਸ ਸਮੇਂ ਉਸ ਨੂੰ 7 ਡਿਪਟੀਆਂ ਨੇ 12 ਮਿੰਟ ਤੱਕ ਜ਼ਮੀਨ ਉੱਪਰ ਨੱਪੀ ਰੱਖਿਆ ਸੀ। ਕੇਂਦਰੀ ਵਰਜੀਨੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਰਵੋ ਉਟੀਨੋ ਨਾਮੀ ਇੱਕ ਕਾਲੇ ਵਿਅਕਤੀ ਦੀ ਹੋਈ ਮੌਤ ਦੇ ਮਾਮਲੇ 'ਚ 3 ਹਸਪਤਾਲ ਦੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਦੀ ਖਬਰ ਹੈ। ਸਟੇਟ ਮੈਂਟਲ ਹੈਲਥ ਫੈਸਿਲਿਟੀ, ਜਿੱਥੇ ਪਿਛਲੇ ਹਫ਼ਤੇ ਉਟੀਨੋ ਦੀ ਮੌਤ ਹੋਈ ਸੀ, ਉੱਥੋਂ ਦੇ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕੀਤੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਵੀ ਦੂਸਰਾ ਦਰਜਾ ਹੱਤਿਆ ਦੇ ਦੋਸ਼ ਆਇਦ ਕੀਤੇ ਗਏ ਨੇ। ਇਹ ਜਾਣਕਾਰੀ ਡਿਨਵਿਡੀ ਕਾਉਂਟੀ ਵਾਸਤੇ ਕਾਮਨਵੈਲਥ ਅਟਾਰਨੀ ਦੇ ਦਫ਼ਤਰ ਵੱਲੋਂ ਜਾਰੀ ਇੱਕ ਪ੍ਰੈਸ ਬਿਆਨ 'ਚ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਫਲੋਰੀਡਾ ਰਾਜ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਵਿਅਕਤੀ ਨੂੰ ਹਥਿਆਰਬੰਦ ਲੁੱਟਮਾਰ ਦੇ ਮਾਮਲੇ 'ਚ 34 ਸਾਲ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸਮਾਂ ਜੇਲ੍ਹ ਕੱਟਣ ਉਪਰੰਤ ਦੋਸ਼ ਮੁਕਤ ਕਰਾਰ ਦੇਣ ਦੀ ਖਬਰ ਹੈ। ਸਿਡਨੀ ਹਾਲਮਸ ਨਾਮੀ ਵਿਅਕਤੀ, ਜੋ ਹੁਣ 57 ਸਾਲ ਦਾ ਹੋ ਚੁੱਕਾ ਹੈ, ਉਸ ਨੂੰ ਫਲੋਰੀਡਾ ਦੀ ਜੇਲ੍ਹ 'ਚੋਂ ਰਿਹਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਇਨੋਸੈਂਸ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਫਲੋਰੀਡਾ, ਜਿਸ ਨੇ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕੀਤੀ ਤੇ ਉਸ ਨੂੰ ਦੋਸ਼ ਮੁਕਤ ਕਰਾਰ ਦਿੱਤਾ, ਵੱਲੋਂ ਜਾਰੀ ਬਿਆਨ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਹਾਲਮਸ ਨੇ ਰਿਹਾਈ ਦੀ ਖਬਰ ਮਿਲਣ ਤੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਸਨੇ ਕਦੀ ਵੀ ਆਸ ਨਹੀਂ ਛੱਡੀ ਸੀ ਤੇ ਉਹ ਸਮਝਦਾ ਸੀਗਾ ਕਿ ਇੱਕ ਦਿਨ ਆਏਗਾ ਜਦੋਂ ਉਸ ਦੇ ਨਾਲ ਨਿਆਂ ਹੋਏਗਾ। ਹਾਲਮਸ ਨੂੰ ਅਕਤੂਬਰ 1988 'ਚ ਇੱਕ ਸਟੋਰ ਦੇ ਬਾਹਰ ਹਥਿਆਰਾਂ ਦੀ ਨੋਕ ਤੇ ਲੁੱਟਮਾਰ ਕਰਨ ਦੇ ਦੋਸ਼ ਤਹਿਤ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਅਪ੍ਰੈਲ 1979 'ਚ ਉਸ ਨੂੰ ਦੋਸ਼ੀ ਕਰਾਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਤੇ ਇਸ ਤੋਂ ਅਗਲੇ ਮਹੀਨੇ ਉਸ ਨੂੰ ਉਮਰ ਭਰ ਜੇਲ੍ਹ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਸੁਣਾਈ ਗਈ ਸੀ। ਇਲਨੋਇਸ ਦੇ ਬਫਲੋ ਗਰੋਵ ਹਾਈ ਸਕੂਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨੌਜਵਾਨ ਕਰਨਵੀਰ ਸਿੰਘ ਸੈਣੀ ਦੇ ਯਤਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਬੀਤੇ ਦਿਨੀ ਭਾਈਚਾਰਕ ਜਸ਼ਨ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤੀ, ਚੀਨੀ, ਥਾਈ, ਜਾਪਾਨ ਅਤੇ
ਕੋਰੀਅਨ ਲੋਕ ਸ਼ਾਮਿਲ ਸਨ। ਮਨਾਉਂਦਿਆਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਚਿੱਤਰ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨੀਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਪਹਿਲੇ ਅਤੇ ਦੂਜੇ ਸੰਸਾਰ ਯੁੱਧ ਵਿੱਚ ਕੁਰਬਾਨੀਆਂ ਦੇਣ ਵਾਲੇ, ਬਹਾਦਰੀ ਦਿਖਾਉਣ ਵਾਲੇ ਸਿੱਖਾਂ ਬਾਰੇ ਵਿਸਥਾਰ 'ਚ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਅਤੇ ਗੋਰੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਬੜੀ ਗੰਭੀਰਤਾ ਦੇ ਨਾਲ ਸੁਣਿਆ। ਸੈਂਕੜੇ ਸਿੱਖਿਆ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਤੇ ਅਮਰੀਕਾ 'ਚ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਸਮਾਗਮਾਂ 'ਚ ਪਹਿਲੇ ਤੇ ਦੂਸਰੇ ਸੰਸਾਰ ਯੁੱਧ ਵਿੱਚ ਕੁਰਬਾਨ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਸਿੱਖ ਫੌਜੀਆਂ ਨੂੰ ਤਸਵੀਰਾਂ ਰਾਹੀਂ ਵਿਖਾਉਣ ਵਾਲੇ ਸਰਬਣ ਸਿੰਘ ਬੋਲੀਨਾ ਨੇ ਇੱਕ ਨਿੱਜੀ ਅਖਬਾਰ ਦੇ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਦਿਆਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਅਮਰੀਕਾ ਵਾਸਤੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਦੇਸ਼ਾਂ ਅਤੇ ਧਰਮਾਂ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਮਨਾਂ 'ਚ ਇਹਨਾਂ ਚਿੱਤਰਾਂ ਰਾਹੀਂ ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਤੇ ਦਸਤਾਰ ਦਾ ਸਤਿਕਾਰ ਹੋਰ ਵੱਡਾ ਕਰਨਾ ਇੱਕ ਮਿਸ਼ਨ ਹੈ। ਕੁਰਬਾਨ ਹੋਣ ਵਾਲੀ ਕੌਮ ਹੈ ਸਿੱਖ, ਕਿਉਂਕਿ ਪਹਿਲੇ ਤੇ ਦੂਜੇ ਸੰਸਾਰ ਯੁੱਧ ਵਿੱਚ ਲੱਖਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ 'ਚ ਹਿਟਲਰ ਖਿਲਾਫ ਲੜਦਿਆਂ ਸ਼ਹੀਦ ਤੇ ਫੱਟੜ ਹੋਏ ਸਨ। ਦੱਖਣੀ ਕੋਰੀਆ ਦੀ ਫੌਜ ਨੇ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਉੱਤਰੀ ਕੋਰੀਆ ਨੇ ਵੀਰਵਾਰ ਨੂੰ ਇੱਕ ਬੈਲਿਸਟਿਕ ਮਿਜ਼ਾਈਲ ਦਾ ਪ੍ਰੀਖਣ ਕੀਤਾ। ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਬੈਲਿਸਟਿਕ ਮਿਜ਼ਾਈਲ ਕੋਰੀਆਈ ਪ੍ਰਾਇਦੀਪ ਦੇ ਪੂਰਬੀ ਤੱਟ ਤੋਂ ਪਾਣੀ ਵਿੱਚ ਦਾਗੀ ਗਈ ਸੀ। ਵਾਸ਼ਿੰਗਟਨ ਅਤੇ ਸਿਓਲ ਨੇ ਉੱਤਰ ਤੋਂ ਵੱਧ ਰਹੇ ਫੌਜੀ ਅਤੇ ਪਰਮਾਣੂ ਖਤਰਿਆਂ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਰੱਖਿਆ ਸਹਿਯੋਗ ਨੂੰ ਵਧਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਉੱਤਰੀ ਕੋਰੀਆ ਨੇ ਹਾਲ ਹੀ ਦੇ ਮਹੀਨਿਆਂ 'ਚ ਵੱਧਦੀ ਭੜਕਾਊ ਪਾਬੰਦੀਸ਼ੁਦਾ ਹਥਿਆਰਾਂ ਦਾ ਪ੍ਰੀਖਣ ਕੀਤਾ। ਟੋਕੀਓ ਵਿੱਚ ਦੱਖਣੀ ਕੋਰੀਆ ਅਤੇ ਜਾਪਾਨ ਦੇ ਨੇਤਾਵਾਂ ਦੀ ਮੁਲਾਕਾਤ ਤੋਂ ਕੁਝ ਘੰਟੇ ਪਹਿਲਾਂ ਉੱਤਰੀ ਕੋਰੀਆ ਨੇ ਤਾਕਤ ਦਾ ਇੱਕ ਨਵਾਂ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕੀਤਾ। ਦੱਖਣੀ ਕੋਰੀਆ ਅਤੇ ਜਾਪਾਨ ਦੇ ਨੇਤਾਵਾਂ ਦੀ ਬੈਠਕ ਦੇ ਏਜੰਡੇ ਤੇ ਪਿਓਂਗਯਾਂਗ ਦਾ ਮਿਜ਼ਾਈਲ ਅਤੇ ਪਰਮਾਣੂ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਸੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਦੱਖਣੀ ਕੋਰੀਆ ਤੇ ਅਮਰੀਕਾ ਸਾਂਝੇ ਫੌਜੀ ਅਭਿਆਸ ਵੀ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਨੇ। ਇਸ ਦੇ ਉੱਤੇ ਉੱਤਰੀ ਕੋਰੀਆ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਚਾਲਾਂ ਹਮਲੇ ਦੀ ਰਿਹਰਸਲ ਨੇ। ਦੱਖਣੀ ਕੋਰੀਆ ਦੀ ਫੌਜ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਦੱਖਣੀ ਕੋਰੀਆ ਤੇ ਸੰਯੁਕਤ ਰਾਜ ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਦੁਆਰਾ 5 ਸਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਫੌਜੀ ਅਭਿਆਸ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉੱਤਰੀ ਕੋਰੀਆ ਨੇ ਮੰਗਲਵਾਰ ਨੂੰ ਇੱਕ ਲਾਂਚ ਵਿੱਚ 2 ਛੋਟੀ ਦੂਰੀ ਦੀਆਂ ਬੈਲਿਸਟਿਕ ਮਿਜ਼ਾਈਲਾਂ ਵੀ ਦਾਗੀਆਂ ਸਨ। ਇੱਕ ਪਾਣੀ ਦੀ ਬੋਤਲ ਦੀ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਵਰਤੋਂ ਤੁਹਾਡੀ ਸਿਹਤ ਦੇ ਲਈ ਖਤਰਨਾਕ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਇੱਕ ਨਵੀਂ ਖੋਜ ਵਿੱਚ ਪਾਇਆ ਗਿਆ ਕਿ ਦੁਬਾਰਾ ਵਰਤੀਆਂ ਜਾਣ ਵਾਲੀਆਂ ਪਾਣੀ ਦੀਆਂ ਬੋਤਲਾਂ 'ਚ ਟਾਇਲਟ ਸੀਟ ਨਾਲੋਂ ਲਗਭਗ 40,000 ਗੁਣਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਬੈਕਟੀਰੀਆ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਅਮਰੀਕਾ ਸਥਿਤ waterfilterguru.com ਦੇ ਖੋਜਕਾਰਾਂ ਦੀ ਇੱਕ ਟੀਮ ਨੇ ਰੀਯੂਜ਼ੇਬਲ ਪਾਣੀ ਦੀ ਬੋਤਲ ਦੀ ਸਫਾਈ ਸੰਬੰਧੀ ਜਾਂਚ ਕੀਤੀ। ਖੋਜ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਬੋਤਲ ਤੇ 2 ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਬੈਕਟੀਰੀਆ ਦੀ ਮੌਜੂਦਗੀ ਪਾਈ ਗਈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਗ੍ਰਾਮ ਨੈਗੇਟਿਵ ਬੈਕਟੀਰੀਆ ਅਤੇ ਵੈਸਲ ਬੈਕਟੀਰੀਆ ਸ਼ਾਮਲ ਨੇ। ਖੋਜਕਾਰਾਂ ਨੇ ਸਮਝਾਇਆ ਕਿ ਗ੍ਰਾਮ ਨੈਗੇਟਿਵ ਬੈਕਟੀਰੀਆ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਇਨਫੈਕਸ਼ਨਸ ਪੈਦਾ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਜਦਕਿ ਬੇਸਲਸ ਬੈਕਟੀਰੀਆ ਪੇਟ ਦੀਆਂ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਪੈਦਾ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਇਸ ਖੋਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੋਤਲਾਂ ਦੀ ਸਫਾਈ ਦੀ ਘਰੇਲੂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਤੁਲਨਾ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਅਤੇ ਪਾਇਆ ਗਿਆ ਕਿ ਬੋਤਲਾਂ ਵਿੱਚ ਰਸੋਈ ਦੇ ਸਿੰਕ ਤੋਂ ਵੀ ਦੁੱਗਣੇ ਕੀਟਾਣੂ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਆਫ ਰੀਡਿੰਗ ਦੇ ਇੱਕ ਮਾਈਕਰੋਬਾਇਓਲੋਜਿਸਟ ਡਾਕਟਰ ਸਾਈਮਨ ਕਲੌਕ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਅੱਜ ਤੱਕ ਕਦੇ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਵੀ ਪਾਣੀ ਦੀ ਬੋਤਲ ਕਾਰਨ ਬਿਮਾਰ ਪੈਂਦੇ ਨਹੀਂ ਦੇਖਿਆ। ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਕਿ ਟੂਟੀ ਤੋਂ ਪਾਣੀ ਪੀਣ ਨਾਲ ਵੀ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਬਿਮਾਰ ਪੈਂਦੇ ਨਹੀਂ ਦੇਖਿਆ। ਕਲੌਕ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪਾਣੀ ਦੀਆਂ ਬੋਤਲਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਮੂੰਹ ਵਿੱਚ ਪਹਿਲਾਂ ਤੋਂ ਮੌਜੂਦ ਬੈਕਟੀਰੀਆ ਕਾਰਨ ਦੂਸ਼ਿਤ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ। ਖੋਜਕਾਰਾਂ ਨੇ ਬੋਤਲਾਂ ਨੂੰ ਦੁਬਾਰਾ ਵਰਤੋਂ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇੱਕ ਦਿਨ ਵਿੱਚ ਘੱਟ ਤੋਂ ਘੱਟ ਇੱਕ ਵਾਰ ਸਾਬਣ ਅਤੇ ਗਰਮ ਪਾਣੀ ਦੇ ਨਾਲ ਧੋਣ ਦੀ ਸਲਾਹ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਸਮਾਂ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਇਲਾਜ ਹੈ। ਸਮਾਂ ਬੀਤਣ ਦੇ ਨਾਲ ਹਰ ਜ਼ਖਮ ਭਰ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਕਾਸ਼ ਚੰਗਾ ਹੁੰਦਾ ਜੇ ਅਸੀਂ ਨੌਕਰੀਆਂ ਗਾਉਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੀ ਅਜਿਹਾ ਕਹਿ ਸਕਦੇ, ਪਰ ਅਜਿਹਾ ਨਹੀਂ ਹੈ ਅਤੇ ਯਕੀਨਨ ਤਕਨੀਕੀ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦੇ ਸੰਦਰਭ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਬਿਲਕੁਲ ਵੀ ਨਹੀਂ। ਚੋਟੀ ਦੀਆਂ ਤਕਨੀਕੀ ਕੰਪਨੀਆਂ ਤੋਂ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਕੱਢਣ ਦਾ ਦੌਰ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਤੋਂ ਹੁਣ ਤੱਕ ਜਾਰੀ ਹੈ। ਫੇਸਬੁੱਕ ਦੀ ਪੈਰੈਂਟ ਕੰਪਨੀ ਮੈਟਾ ਨੇ 10,000 ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਮੁੜ ਗੁਲਾਬੀ ਸਲਿੱਪਾਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਨੇ ਅਤੇ ਇਸ ਦੇ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਗਰਭਵਤੀ ਔਰਤ ਵੀ ਆਈ ਹੈ। ਬੱਚੇ ਦੇ ਜਨਮ ਤੋਂ ਇੱਕ ਹਫ਼ਤਾ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਉਸ ਨੂੰ ਨੌਕਰੀ ਤੋਂ ਕੱਢ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਮੌਰੀਸਾ ਪਿਛਲੇ 5 ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਇੰਸਟਾਗ੍ਰਾਮ ਅਤੇ ਫੇਸਬੁੱਕ ਦੀ ਮਾਲਕੀ ਵਾਲੀ ਮੈਟਾ ਨਾਲ ਜੁੜੀ ਹੋਈ ਸੀ। ਉਹ ਮੈਟਾ ਵਿੱਚ ਹੋਰ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਨੌਕਰੀ ਤੇ ਰੱਖਣ ਵਿੱਚ ਭੂਮਿਕਾ ਵੀ ਨਿਭਾਉਂਦੀ ਸੀ। ਇਸ ਸ਼ਬਦ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਕੀਤੀ ਗਈ ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਟਾ ਨੇ ਦੂਜੀ ਵਾਰ 10,000 ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਨੌਕਰੀ ਤੋਂ ਕੱਢਿਆ ਤੇ ਇਸ ਵਿੱਚ ਮੌਰਿਸ ਦਾ ਨਾਮ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ। ਉਸ ਅਨੁਸਾਰ ਨੌਕਰੀ ਤੋਂ ਕੱਢੇ ਜਾਣਾ ਜਿੰਨਾ ਦੁਖਦਾਈ ਹੈ, ਉਸ ਦਾ ਸਮਾਂ ਉਸ ਤੋਂ ਵੀ ਮਾੜਾ ਹੈ। ਮੌਰੀਸਾ ਦੇ ਪਹਿਲੇ ਬੱਚੇ ਦੇ ਜਨਮ 'ਚ ਸਿਰਫ ਇੱਕ ਹਫ਼ਤਾ ਬਾਕੀ ਹੈ। ਉਸ ਦੇ ਲਿੰਕਡਇਨ ਤੇ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਹੀ ਦਿਲ ਦਹਿਲਾ ਦੇਣ ਵਾਲੀ ਜਿਹੜੀ ਉਸਨੇ ਇੱਕ ਪੋਸਟ ਸ਼ੇਅਰ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਮੌਰੀਸਾ ਨੇ ਮੈਟਾ ਨੂੰ 5 ਸਾਲ ਕੰਮ ਕਰਨ ਦਾ ਮੌਕਾ ਦੇਣ ਦੇ ਲਈ ਧੰਨਵਾਦ ਕੀਤਾ ਤੇ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਉਸਨੇ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਹਟਾਏ ਜਾਣ ਦਾ ਦਰਦ ਵੀ ਜ਼ਾਹਿਰ ਕੀਤਾ। ਅਮਰੀਕੀ ਸੈਨੇਟ ਨੇ ਇੱਕ ਮਤਾ ਪਾਸ ਕੀਤਾ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਤੋਂ ਪੁਸ਼ਟੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਕਿ ਅਰੁਣਾਚਲ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਰਾਜ ਭਾਰਤ ਦਾ ਅਟੁੱਟ ਹਿੱਸਾ ਹੈ। ਇਹ ਮਤਾ ਸੈਨੇਟਰ ਬਿਲ ਹੈਗਰਟੀ ਤੇ ਜ਼ੈਫ ਵੱਲੋਂ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਪਿਛਲੇ 6 ਸਾਲਾਂ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਅਸਲ ਨਿਯੰਤਰਣ ਰੇਖਾ ਨੇੜੇ ਪੂਰਬੀ ਸੈਕਟਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤ ਤੇ ਚਾਈਨਾ ਵਿਚਾਲੇ ਵੱਡੀਆਂ ਝੜਪਾਂ ਹੋ ਚੁੱਕੀਆਂ ਨੇ,
ਚਾਈਨਾ ਉੱਪਰ ਇਹ ਵੀ ਦੋਸ਼ ਲਗਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਸਨੇ ਹੌਲੀ-ਹੌਲੀ ਅਰੁਣਾਚਲ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਦੇ ਕਾਫੀ ਖੇਤਰ ਉੱਪਰ ਨਾਜਾਇਜ਼ ਕਬਜ਼ਾ ਕਰ ਲਿਆ। ਮਤਾ ਪਾਸ ਹੋਣ ਤੇ ਸੈਨੇਟਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਸਮੇਂ ਜਦੋਂ ਚਾਈਨਾ ਭਾਰਤੀ ਪ੍ਰਸ਼ਾਂਤ ਮਹਾਸਾਗਰ ਖਿੱਤੇ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦ ਹੋਂਦ ਦੇ ਲਈ ਖਤਰਾ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ ਤਾਂ ਇਹ ਅਹਿਮ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਖਿੱਤੇ 'ਚ ਅਮਰੀਕਾ ਆਪਣੇ ਰਣਨੀਤਿਕ ਭਾਈਵਾਲਾਂ ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਭਾਰਤ ਦੇ ਨਾਲ ਮੋਢਾ ਜੋੜ ਕੇ ਖੜਾ ਹੋਏ। ਮਤੇ 'ਚ ਸਪਸ਼ਟ ਤੌਰ ਤੇ ਅਰੁਣਾਚਲ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਭਾਰਤ ਦਾ ਅਟੁੱਟ ਹਿੱਸਾ ਮੰਨਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਤੇ ਅਸਲ ਨਿਯੰਤਰਣ ਰੇਖਾ ਦੇ ਨਾਲ ਮੌਜੂਦਾ ਸਥਿਤੀ ਬਦਲਣ ਦੇ ਮਕਸਦ ਦੇ ਨਾਲ ਚਾਈਨਾ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਫੌਜੀ ਕਾਰਵਾਈਆਂ ਦੀ ਨਿੰਦਾ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਕੈਨੇਡਾ ਦੇ ਗ੍ਰੇਟਰ ਟੋਰਾਂਟੋ ਏਰੀਆ ਦੇ 3 ਪੁਲਿਸ ਥਾਣਿਆਂ 'ਚ ਪਟਾਕੇ ਚਲਾਉਣ ਦੀਆਂ ਸ਼ਰਾਰਤੀ ਘਟਨਾਵਾਂ ਨੂੰ ਅੰਜਾਮ ਦੇਣ ਵਾਲੇ 50 ਸਾਲਾਂ ਦੇ ਦਰਬਾਰਾ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਦੀ ਪੁਲਿਸ ਭਾਲ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਅਤੇ ਉਸ ਦੀ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰੀ ਵਾਰੰਟ ਮੰਗੇ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ। ਇਹ ਘਟਨਾ ਲੰਘੇ ਐਤਵਾਰ ਰਾਤ 10 ਵਜੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦੀ ਵਾਪਰੀ ਦੱਸੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਪੀਲ ਰੀਜਨਲ ਪੁਲਿਸ ਵੱਲੋਂ ਜਾਰੀ ਇੱਕ ਪ੍ਰੈਸ ਰਿਲੀਜ਼ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਸ਼ੱਕੀ ਨੇ ਕਥਿਤ ਤੌਰ ਤੇ 2 ਮਿਸੀਸਾਗਾ ਦੇ ਅਤੇ 1 ਬਰੈਂਪਟਨ ਦੇ ਪੁਲਿਸ ਥਾਣੇ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਪਟਾਕੇ ਚਲਾਏ ਗਏ ਨੇ ਔਰ ਪਟਾਕੇ ਚਲਾਉਣ ਅਤੇ ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਨਾਲ ਝੜਪ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਥਿਤ ਦੋਸ਼ੀ ਫਰਾਰ ਦੱਸਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਕੈਨੇਡਾ ਦੀ ਪੀਲ ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਦਰਬਾਰਾ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਕੋਲ 2017 ਦੀ ਬਲੈਕ ਫੋਰਡ ਐਕਸਪਲੋਰਰ ਗੱਡੀ ਹੈ ਜਿਸ ਦੀ ਸਕੈਚ ਹੈ। ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਕਿ ਰੱਖੋ ਦੋਸ਼ੀ ਦੱਸਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਕੈਨੇਡਾ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਜਸਟਿਨ ਟਰੂਡੋ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਮਹਿੰਗਾਈ ਦੀ ਮਾਰ ਸਹਿ ਰਹੇ ਕੈਨੇਡੀਅਨਸ ਦੀ ਮਦਦ ਦੇ ਲਈ 2023 ਦੇ ਫੈਡਰਲ ਬਜਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਵੇਂ ਅਫੋਰਡੇਬਿਲਿਟੀ ਮਾਪਦੰਡ ਸ਼ਾਮਲ ਕੀਤੇ ਜਾਣਗੇ। ਬੁੱਧਵਾਰ ਨੂੰ ਨਿਊਫਾਊਂਡਲੈਂਡ ਐਂਡ ਲੈਬਰਾਡੋਰ ਵਿਖੇ ਪੱਤਰਕਾਰਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਦਿਆਂ ਟਰੂਡੋ ਨੇ ਆਖਿਆ ਕਿ ਬਜਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹਨਾਂ ਮਾਪਦੰਡਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ਾਮਲ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਦੇ ਨਾਲ ਕੈਨੇਡੀਅਨਸ ਦੀ ਸਿੱਧੀ ਮਦਦ ਹੋਏਗੀ। ਟਰੂਡੋ ਨੇ ਆਖਿਆ ਕਿ ਅਫੋਰਡੇਬਿਲਿਟੀ ਦੀ ਗੱਲ ਜਦੋਂ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਕੈਨੇਡੀਅਨਸ ਉੱਤੇ ਦਬਾਅ ਕਾਫੀ ਵੱਧ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਡਿਪਟੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਤੇ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਕ੍ਰਿਸਟੀਆ ਫਰੀਲੈਂਡ ਨੇ ਸ਼ੁੱਕਰਵਾਰ ਨੂੰ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਸੀਗਾ ਕਿ ਉਹ 28 ਮਾਰਚ ਨੂੰ ਬਜਟ ਪੇਸ਼ ਕਰਨਗੇ। ਟਰੂਡੋ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ 2023 ਦੇ ਬਜਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰੋਵਿੰਸਾਂ ਤੇ ਟੈਰੀਟਰੀਜ਼ ਦੇ ਨਾਲ ਪਿੱਛੇ ਰਹੇ ਫਾਈਨਲ ਹੋਈਆਂ ਡੀਲਸ ਨੂੰ ਸ਼ਾਮਿਲ ਕੀਤਾ ਜਾਏਗਾ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਦੇਸ਼ ਭਰ ਵਿੱਚ ਕੈਨੇਡੀਅਨਸ ਦੇ ਲਈ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਦੇ ਨਵੇਂ ਮੌਕੇ ਪੈਦਾ ਕੀਤੇ ਜਾਣਗੇ। ਟਰੂਡੋ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਆਸ ਪ੍ਰਗਟਾਈ ਕਿ ਨਾ ਗਰਮੀਆਂ ਤੱਕ ਮਹਿੰਗਾਈ ਵਾਲੇ ਸੰਕਟ ਉੱਤੇ ਵੀ ਕਾਫੀ ਹੱਦ ਤੱਕ ਕਾਬੂ ਪਾ ਲਿਆ ਜਾਏਗਾ। ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਜਸਟਿਨ ਟਰੂਡੋ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਚੋਣਾਂ ਵਿੱਚ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਦਖਲਅੰਦਾਜ਼ੀ ਦੇ ਮਾਮਲੇ 'ਚ ਮਾਹਿਰ ਵਜੋਂ ਸਾਬਕਾ ਗਵਰਨਰ ਜਨਰਲ ਨੂੰ ਡੇਵਿਡ ਨੂੰ ਨਿਯੁਕਤ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਉੱਤੇ ਦੋਵੇਂ ਵੱਡੀਆਂ ਵਿਰੋਧੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਸਖਤ ਇਤਰਾਜ਼ ਵੀ ਪ੍ਰਗਟਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਜੌਨਸਟਨ ਦੀ ਚੋਣ ਕਰਨ ਉਪਰੰਤ ਇਹੋ ਆਖਿਆ ਗਿਆ ਸੀਗਾ ਕਿ ਫੈਸਲਾ ਸਾਰੀਆਂ ਵਿਰੋਧੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨਾਲ ਸਲਾਹ ਮਸ਼ਵਰੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੀ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਬੁੱਧਵਾਰ ਨੂੰ ਇੱਕ ਨਿਊਜ਼ ਰਿਲੀਜ਼ ਵਿੱਚ ਟਰੂਡੋ ਨੇ ਆਖਿਆ ਸੀਗਾ ਕਿ ਸਾਡੇ ਇਲੈਕਟੋਰਲ ਸਿਸਟਮ ਤੇ ਜਮਹੂਰੀਅਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੈਨੇਡੀਅਨਸ ਦਾ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਬਰਕਰਾਰ ਰੱਖਣਾ ਬੇहद ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਖਿਆ ਸੀਗਾ ਕਿ ਆਜ਼ਾਦ ਮਾਹਿਰ ਵਜੋਂ ਡੇਵਿਡ ਜੌਨਸਟਨ ਨੂੰ ਚੁਣਨ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿੱਥੇ ਸਾਡੀ ਅਖੰਡਤਾ ਮਜ਼ਬੂਤ ਹੋਏਗੀ ਉੱਥੇ ਹੀ ਉਹ ਆਪਣੇ ਨਾਲ ਤਜਰਬੇ ਦੀ ਪੰਡ ਤੇ ਹੁਨਰ ਲੈ ਕੇ ਆਉਣਗੇ। ਟਰੂਡੋ ਨੇ ਵੀ ਆਖਿਆ ਸੀਗਾ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਯਕੀਨ ਹੈ ਕਿ ਸਾਡੀ ਜਮਹੂਰੀਅਤ ਨੂੰ ਸੇਫ ਤੇ ਬਰਕਰਾਰ ਰੱਖਣ ਦੇ ਨਾਲ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਇਸ ਵਿੱਚ ਬਣਾਈ ਰੱਖਣ ਦੇ ਲਈ ਵੀ ਜੌਨਸਟਨ ਵੱਲੋਂ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਪੱਖਪਾਤ ਦੇ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਦਾ ਮੁਲਾਂਕਣ ਕੀਤਾ ਜਾਏਗਾ ਤੇ ਸਾਰੇ ਲੋੜੀਂਦੇ ਕਦਮ ਚੁੱਕੇ ਜਾਣਗੇ। ਵੀਰਵਾਰ ਨੂੰ ਹੈਮਿਲਟਨ ਸੈਂਟਰ ਉੱਤੇ ਹੋਈ ਪ੍ਰੋਵਿੰਸ਼ੀਅਲ ਜ਼ਿਮਨੀ ਚੋਣ ਵਿੱਚ ontario ਦੀ NDP ਉਮੀਦਵਾਰ ਸਰਾਹ ਜਾਮਾ ਵੱਲੋਂ ਜਿੱਤ ਦਰਜ ਕਰਵਾਈ ਗਈ ਹੈ। ਕਈ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਐਂਡਰੀਆ ਹੋਵਰਡ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਿੱਚ NDP ਦੀ ਗੜ ਰਹੀ ਇਸ ਸੀਟ ਨੂੰ ਮੁੜ ਜਾਮਾ ਵੱਲੋਂ ਸਿਕਿਉਰ ਕਰ ਲਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਲਿਬਰਲ ਉਮੀਦਵਾਰ ਡੇਅਰਡਰੇ ਪਾਈਕ, ਪ੍ਰੋਗਰੈਸਿਵ ਕੰਜ਼ਰਵੇਟਿਵ ਉਮੀਦਵਾਰ ਪੀਟਰ, ਗ੍ਰੀਨ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਉਮੀਦਵਾਰ ਲੂਸੀਆ ਤੇ 6 ਹੋਰਨਾਂ ਨੂੰ ਮਾਤ ਦਿੰਦਿਆਂ ਜਾਮਾ ਨੇ 55% ਵੋਟਾਂ ਹਾਸਲ ਕਰਕੇ ਜਿੱਤ ਦਰਜ ਕਰਵਾਈ। ਕੁਝ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਲੋਚਨਾ ਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਜਾਮਾ ਦੇ ਜਿੱਤਣ ਦੀ ਉਮੀਦ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਸੀ। ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ontario ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਵਿੱਚ 2004 ਤੋਂ ਹੀ ਹੈਮਿਲਟਨ ਸੈਂਟਰ ਦੀ ਨੁਮਾਇੰਦਗੀ ਹੋਵਰਥ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਰਹੀ ਹੈ। ਉਹ ਹਮੇਸ਼ਾ ਇਸ ਸੀਟ ਤੋਂ ਵੱਡੇ ਫਰਕ ਦੇ ਨਾਲ ਲਗਾਤਾਰ ਜਿੱਤ ਵੀ ਰਹੀ ਹੈ, ਪਰ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਪ੍ਰੋਵਿੰਸ਼ੀਅਲ ਚੋਣਾਂ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਪਾਰਟੀ ਵੱਲੋਂ ਵਧੀਆ ਕਾਰਗੁਜ਼ਾਰੀ ਨਾ ਵਿਖਾਏ ਜਾਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਸ ਸੀਟ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਆਪਣੇ ਇਸ ਅਹੁਦੇ ਤੋਂ ਅਸਤੀਫਾ ਦੇ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। G20 ਸੰਮੇਲਨ ਸਮਾਗਮਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣ ਦੇ ਲਈ ਸ੍ਰੀ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਪੁੱਜੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ 20 ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਡੈਲੀਗੇਟਸ ਨੇ ਮਾਨਵਤਾ ਦੇ ਅਧਿਆਤਮਕ ਕੇਂਦਰ ਸੱਚਖੰਡ ਸ੍ਰੀ ਹਰਮੰਦਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਦੀਦਾਰ ਕੀਤੇ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਡੈਲੀਗੇਟਸ ਨੇ ਲੰਗਰ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਜੀ ਵਿਖੇ ਲੰਗਰ ਪ੍ਰਬੰਧ ਅਤੇ ਚੱਲ ਰਹੀਆਂ ਸੇਵਾਵਾਂ ਬਾਰੇ ਵੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਹਾਸਲ ਕੀਤੀ। ਇੱਥੇ ਪੁੱਜਣ ਤੇ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਐਡਵੋਕੇਟ ਹਰਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਧਾਮੀ ਨੇ ਡੈਲੀਗੇਟਸ ਦਾ ਸਵਾਗਤ ਕੀਤਾ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਡੈਲੀਗੇਟਸ ਨੇ ਪਲਾਜ਼ਾ ਦੇ ਜ਼ਮੀਨਦੋਜ਼ ਹਿੱਸੇ ਵਿੱਚ ਬਣੇ
ਵਿਆਖਿਆ ਕੇਂਦਰ ਵਿਖੇ ਸੱਚਖੰਡ ਸ੍ਰੀ ਹਰਿਮੰਦਰ ਸਾਹਿਬ ਅਤੇ ਸਿੱਖ ਇਤਿਹਾਸ ਸੰਬੰਧੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਹਾਸਲ ਕੀਤੀ। ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਪਲਾਜ਼ਾ ਦੇ ਹੀ ਇੱਕ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਹਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ G20 ਡੈਲੀਗੇਟਸ ਦੇ ਸਨਮਾਨ ਲਈ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਸਮਾਗਮ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਜਿੱਥੇ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਐਡਵੋਕੇਟ ਹਰਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਧਾਮੀ ਅਤੇ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਮੈਂਬਰਾਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਨਮਾਨਿਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਇੱਥੇ ਡੈਲੀਗੇਟਸ ਨੂੰ ਸੰਬੋਧਨ ਕਰਦਿਆਂ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਐਡਵੋਕੇਟ ਹਰਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਧਾਮੀ ਨੇ G20 ਡੈਲੀਗੇਟਸ ਨੂੰ ਸ੍ਰੀ ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਮਹੱਤਤਾ, ਮਰਿਆਦਾ, ਸਿਧਾਂਤਾਂ ਬਾਰੇ ਦੱਸਦਿਆਂ ਕਿਹਾ, ਇਹ ਪਵਿੱਤਰ ਸਥਾਨ ਸਮੁੱਚੀ ਮਾਨਵਤਾ ਨੂੰ ਸਾਂਝੀਵਾਲਤਾ ਦਾ ਸੰਦੇਸ਼ ਦਿੰਦਾ ਹੈ, ਜਿੱਥੇ ਦੁਨੀਆ ਭਰ ਤੋਂ ਲੱਖਾਂ ਸ਼ਰਧਾਲੂ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਨਤਮਸਤਕ ਹੋਣ ਦੇ ਲਈ ਪਹੁੰਚਦੇ ਨੇ। ਇਹ ਸਨ ਹੁਣ ਤੱਕ ਦੀਆਂ ਖਬਰਾਂ। ਮੈਨੂੰ ਵਰੁਣ ਕੌਰ ਮਾਨ ਨੂੰ ਦਿਓ ਆਗਿਆ ਤੇ ਹੋਰ ਖਬਰਾਂ ਦੇ ਲਈ ਸਾਡਾ YouTube ਚੈਨਲ ਪੰਜਾਬ ਮੇਲ USA TV ਜ਼ਰੂਰ ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬ ਕਰੋ ਜੀ। ਸ਼ੁਕਰੀਆ। ਸਤਿ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ।